भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए परिवर्तन संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। आज मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत आसनसोल, पुरुलिया, बांकुरा और बिष्णुपुर इन 4 जिलों के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर यहां कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्र पाल, भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, बांकुरा के पूर्व भाजपा सांसद के डॉक्टर सुभाष सरकार के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत यह परिवर्तन संकल्प यात्रा रवाना हुई। इस बारे में भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने बताया कि बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए भाजपा की तरफ से बंगाल के लोगों के परिवर्तन के संकल्प को रूप देने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत आसनसोल, पुरुलिया, बांकुरा और बिष्णुपुर इन 4 जिलों के लिए इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई। यहाँ से बाराबनी, जमुरिया, पांडवेश्वर, रानीगंज, आसनसोल, उत्तर आसनसोल, दक्षिण इन इलाकों में परिवर्तन संकल्प यात्रा होगी। आज रात को आसनसोल साउथ विधानसभा अंतर्गत बर्नपुर के बारी मैदान में यात्रा का ठहराव होगा। उसके बाद कल भगत सिंह मोड़ से यह यात्रा कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होगी। वहां कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करने के उपरांत डिसरघर पहुंचेगी, जहां पर कार्यक्रम होगा और उसके उपरांत यात्रा की जिम्मेदारी पुरुलिया जिला भाजपा को सौंप दी जाएगी। डॉक्टर पोद्दार ने कहा कि इस यात्रा को लेकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि आम जनता में भी बहुत उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लोग बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं। वहीं अग्निमित्र पाल ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर लोगों के अंदर काफी उत्साह है, क्योंकि पिछले 15 सालों में बंगाल में टीएमसी के शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ। इस वजह से लोग टीएमसी से नाराज हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह बात समझ में आ चुकी है, इसलिए कल वह एक और नाटक करने जा रही है। SIR की फाइनल लिस्ट में जिन लोगों के नाम अभी तक चढ़े नहीं है, उनके लिए वह धरना देने की बात कह रही हैं, जबकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग एक भी जायज मतदाता का नाम नहीं काटेगा, लेकिन जो लोग भारतीय नागरिक नहीं है उनका नाम रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों में सिर्फ अवैध मतदाताओं के बलबूते पर जीत हासिल करती आ रही हैं, इसलिए वह नहीं चाहती कि इन मतदाताओं का नाम काटा जाए। भाजपा विधायक ने कहा कि चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले ही बंगाल में भले ही केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान आ गए हैं, लेकिन अगर उनका सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो टीएमसी अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी की तरफ से भाजपा के मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ तक कि भाजपा समर्थक मतदाताओं से उनके वोटर कार्ड छीन लिए जा रहे हैं और उन्हें जलाया जा रहा है, जिससे कि वह वोट डाल ही ना पाए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मांग की वह इस तरफ भी ध्यान दें, ताकि जो मतदाता है वह बिना किसी डर के बजाय चुनाव वाले दिन मतदान केंद्र में जाकर अपना वोट डाल सके। वहीं देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए भाजपा की तरफ से परिवर्तन संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा आसनसोल, पुरुलिया, बांकुरा, बिष्णुपुर इन 4 जिला में जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और पत्रकारिता से भाजपा में आए संतू पान भी शामिल होंगे। এই তো আজকে আপনি দেখছেন কল্যাণেশ্বরী মন্দির থেকে প্রারম্ভ হবে। এটা 4টা জেলা ঘুরবে। আসানসোল আমাদের সাংগঠনিক জেলা, আসানসোল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর। এখান থেকে আরম্ভ হয়ে বারাবানি, জামুরিয়া, পান্ডেশ্বর, রানীগঞ্জ, আসানসোল নর্থ, আসানসোল সাউথ। রাত্রেবেলা আসানসোল সাউথে বাড়ি ময়দানে রেস্ট আছে। কালকে সকালে ওখান থেকে ভগৎ সিং মোড় থেকে আরম্ভ হবে, কুল্টি দিকে রওনা দেবে। প্রথম আমাদের এই ধেমোমেন রিসেপশন করব আমরা। ধেমোমেন থেকে নেমতপুর, কুল্টি থেকে বেগুনিয়া মোড় থেকে সুভাষ মোড় আর ডিসারগড় ছিন্নমস্তা মন্দিরে আমরা সামনে জেলা যে আমাদের পুরুলিয়া জেলাকে হ্যান্ডওভার করব, ওখানে আমাদের প্রোগ্রাম হবে। বলছি এর মধ্যে হচ্ছে 2 দিন অভিযোগ তোলা হলো যে বিভিন্ন অশান্তির ঘটনা ঘটলো রূপনারায়ণপুর, সালানপুর এলাকায়, কি বলবেন? পরিবর্তন যাত্রার সঙ্গে তো কার কোনো সম্পর্ক নেই। যাদের গায়ে লাগছে বিজেপি আসছে কি আসছে, তারাই গুন্ডাগর্দি, যারা গুন্ডাগর্দি সবসময় করে তারাই করে থাকে। পশ্চিম বাংলায় তো আপনি দেখছেন আরজিকর থেকে আরম্ভ করে, নারী ধর্ষণ থেকে আরম্ভ করে, এমন যে মুখ থেকে চিৎকার করে নিজের পার্টির লোক তাকেও মেরে দেয়। এটা কোনো নতুন কথা নেই, তাতে বিজেপির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা বিজেপি সংগঠনকে কতটা মজবুত করবে? সংগঠন তো মজবুত আছে, তাটাকে রিফ্রেশমেন্ট, তাদেরকে পলিশ করা। এটা কি অক্সিজেন জাগাচ্ছে? অক্সিজেন নেই, বিজেপি কর্মী তো সবসময় অক্সিজেন নিয়েই আছে, ওদের অক্সিজেনের অভাব হয় না। কিন্তু
একটা প্রোগ্রাম দিলে পার্টিটা এক সিঙ্গেল লাইন ফলো করে চলে, সেটা একটা নিশ্চয়ই বার্তা আছে। এটা পরিবর্তন যাত্রার উদ্বোধন হচ্ছে এখান থেকে আমাদের গৌরাণ্ডি মোড় হয়ে দোমানি বাজার হয়ে জামুরিয়া থেকে পাণ্ডবেশ্বর লাউদুয়া হয়ে উখড়া থেকে অন্ডাল মোড়, রানীগঞ্জ, তারপরে আসানসোলে ঢুকবে। রাতে আসানসোলে থাকবে, বুধা মোড়ে জনসভা আছে বড়, সেটার পরে আসানসোলে রাতে রথ থাকবে। কালকে সকাল থেকে শুরু হবে, কাল সকাল থেকে আবার উল্টি হয়ে ডিসের করে আমরা পুরুলিয়াকে হ্যান্ডওভার করবো। আজকে যে জনসভা কে কে থাকছেন? আজকে জনসভাতে আমাদের অর্জুন মুন্ডা আসছেন, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তার সঙ্গে সঙ্গে রিসেন্টলি জয়েন করেছেন বিখ্যাত আপনাদের সাংবাদিক সন্তু পান, রিপাবলিক বাংলার, উনিও আসছেন। আর বাকি আমাদের স্থানীয় নেতৃত্ব থাকবে। ডক্টর সুভাষ সরকার থাকবেন, আমাদের রাজীব ভৌমিক থাকবেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে 9টি পরিবর্তন যাত্রা শুরু হচ্ছে, মানে উদ্ঘাটন হয়ে গেছে 1 এবং 2 মার্চ। আজকে 5 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে, 10 তারিখ পর্যন্ত এই যাত্রা চলতে থাকবে। আর তার প্রথম দিন পুরুলিয়া বিভাগ, মানে হচ্ছে আসানসোল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর, এই 4টি জেলার সমস্ত যে বিধানসভাগুলি তার মধ্যে দিয়ে এই যাত্রা যাবে। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে আমরা পুজো দিয়ে এই যাত্রা শুরু করলাম। একবারে তৃণমূলের বিসর্জন আমরা করাবই, নিশ্চিতভাবে সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে আছে, তাদেরকে আরও সংগঠিত করার জন্য এই যাত্রা। নিশ্চিতভাবে এই সরকারের পতন হবে, আমরা বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি দরকার। আমাদের আসানসোল জেলায় মা কল্যাণেশ্বরী মন্দির থেকে এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়েও গেছে। পরিবর্তন দরকার, বাংলার মানুষের দাবি। আমরা চাই না আমাদের ছেলে মেয়েগুলো বাইরে চলে যাক, আমরা চাই আমাদের ছেলে মেয়েগুলো এখানে থাকুক। মমতা ব্যানার্জি আপনি বলেছিলেন ডবল চাকরি হবে, কিন্তু কেউ চাকরি পায়নি। 8,000-এর স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, 8,000-এর ওপরে। সিলেবাসগুলো ইসলামীকরণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই না আমাদের ছেলে মেয়েগুলো অর্ধেক ডিম পাক। আর সেই মিড ডে মিলের ফান্ড আপনি বকটুয়ে কম্পেনসেশন দেওয়ার জন্য ইস্তেমাল করেন, এটা আমরা চাই না। আমরা চাই না 42 সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল আপনি বলেন, কিন্তু সেখানে ডাক্তার নেই, টেস্ট হয় না, ওষুধ পাওয়া যায় না, MRI, সিটি স্ক্যান, এক্স-রে, সামান্য এক্স-রে অবধি হয় না। ডাক্তারবাবুরা বলছে হাসপাতাল থেকে স্যালাইন ইউজ করবেন না, বাজার থেকে কিনে আনুন, কারণ এই স্যালাইন জালি। আমরা এটা চাই না। আমরা চাই না যে মর্গ থেকে কোনো ডেড বডি থেকে চোখটা উপড়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়, আমরা চাই না। আমরা চাই না যে 61টা রেলের যে প্রকল্প আটকে রয়েছে জমিদারনি বলে, আমরা চাই না। আমরা চাই উন্নয়ন হোক। আমরা চাই যে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে যেখানে জমি দিচ্ছেন না, আজকে সমস্ত টেররিস্ট অর্গানাইজেশন পশ্চিমবঙ্গে এসে হেড অফিস বানিয়েছে, আমরা চাই না। আমরা চাই সুরক্ষা, মানুষের সম্মান। আমরা চাই না আরজিকর, জয়নগর, দুর্গাপুর হোক আর ধর্ষণের রেট বেঁধে দেওয়া হোক, আমরা চাই না। সেই জন্য পরিবর্তন দরকার। বাংলার মানুষ চাইছে পরিবর্তন হোক, টিএমসি যাক, বিজেপি সরকার আসুক, সুশাসন, উন্নয়ন এবং আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই অধিকার রক্ষা করার যে সরকার, মোদিজির সরকার আসুক। সেই কারণে আজকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্নাতে বসছেন, কি বলবেন? এখন ধর্নাতে বসে কি হবে? এটা আরেকটা নাটক। SIR-কে নিয়ে ধর্নায় বসছেন যে নামগুলো কেন ওঠেনি। নাম উঠবে, যারা বৈধ ভোটার ফর্ম 6 ফিল আপ করবে এবং বিভিন্ন প্রায় 400 বিচারপতিরা এসেছেন, তারা বিবেচনা করে নাম তুলবে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে এই অবস্থা হলো কেন? আরও তো 11টা রাজ্যে SIR চলছে, কোথাও তো কোনো সমস্যা নেই। আর পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যাটা হলো কেন? কারণ মুখ্যমন্ত্রী আপনি প্রথম দিন থেকে অসহযোগিতা করে গেছেন। আপনি BLO-দের হুমকি দেওয়া, ERO-কে হুমকি দেওয়া, DO-কে ভয় দেখানো, এটা করে গেছেন যাতে বিশেষ কিছু মানুষের নাম না ওঠে, বিশেষ কিছু মানুষের নাম ওঠে। তো এই যে পুরো গন্ডগোলটা,
এই যে স্টেটমেন্ট দেবো আমি হিলিয়ে রেখে দেবো, আমি ভারতবর্ষকে আগুন লাগিয়ে দেবো, মানে কোনো মানে হয় না। এবং আমরা বুঝতে পারি, কারণ এরাই তো আপনার ভোট ব্যাংক। 2011 থেকে তো আপনি যে জিতে এসেছেন, এইভাবেই তো জিতে এসেছেন এদের দ্বারা। এখন নামগুলো কেটে গেলে আপনার খুব অসুবিধা হচ্ছে। আপনি যদি কাজ করতেন তাহলে আপনার কোনো ইনসিকিউরিটি হতো না, কিন্তু আপনি তো কোনো কাজ করেন। আবার ভোট দখল করে, বুথ দখল করে রিগিং করবেন, এই প্ল্যানিংয়ে আপনার ছিল। তাই আপনি বসতেই পারেন ধর্মতলায়, কিন্তু 5ই মে রাত 12টার মধ্যে নতুন সরকার গড়তে হবে। আর নতুন সরকার যদি না হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি শাসন হবে। আর বাংলার মানুষ রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছে। তারা বলছে যে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া এখানে ইলেকশন করা খুব মুশকিল। পুরো পলিটিসাইজেশন, পুরো প্রশাসন, পুলিশ, গুন্ডা সমস্ত পলিটিসাইজেশন হয়ে গেছে, রাজনীতিকরণ হয়ে গেছে। তাই এটা ইসির দায়িত্ব, মিস্টার জ্ঞানেশ কুমারের দায়িত্ব। মানুষ অবাধে, বাংলার মানুষ অবাধে যাতে ভোট দেয়, ইসি এবং মিস্টার জ্ঞানেশ কুমার সেটা দেখে নেওয়া দরকার। বিজেপি দেখবেন, এটা বিজেপির এখতিয়ার নয়। বুথের বাইরেও বুথের ভিতরেও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে। বুথের বাইরে সিসিটিভি ক্যামেরা হোক, বুথের ভেতরে হোক। শোনা যাচ্ছিল যারা পোলিং এজেন্ট তারা বাইরে বসবে, ঘরের মধ্যে বসবে না, সবই বুঝলাম। কিন্তু বাড়ি থেকে পোলিং স্টেশন অবধি যে রাস্তাটা, সেটা যদি আসতে না দেয়, মানুষের কাছে ভোটার কার্ডগুলো নিয়ে নিচ্ছে। ঝাড়গ্রামের দিকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভোটার কার্ড নিয়েছে, নিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে যারা আমাদের ভোটার। সেগুলো ইসি কী করে আটকাবেন? সেগুলো আটকাবার বিষয়টা দেখুন। আমি এই বিষয়গুলো ইসির কাছে, মিস্টার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই ইলেকশন বাংলার মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বাংলাদেশের অন্তর্গত হতে চাই না। তাই মিস্টার জ্ঞানেশ কুমার, আপনি সিরিয়াসলি এই বিষয়টা দেখুন, যাতে মানুষ অবাধে ভোট দিক। কাকে ভোট দেবে ইট ইজ নান অফ আওয়ার ডিসক্রিশন, কিন্তু ভোট যেন দিতে পারে। ভোটার কার্ড যেন আগের দিন নিয়ে পুড়িয়ে দিল, ভোটই দিতে পারলো না, ভয় দেখালো। তোকে একদিন সেন্ট্রাল ফোর্স দেখবে, বাকি 364 দিন আমরা দেখব, এই যে ভয় দেখায়, এগুলো তো ইসিকে দেখতে হবে। বলছি কোচবিহারে কালকে ওই পরিবর্তন যাত্রা হামলা চালিয়েছে। কুচবিহারের মতো বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল ভাবছে যে হামলা চালিয়ে মানুষকে ভয় দেখিয়ে বিজেপিকে আটকানো যাবে, কিন্তু আটকানো কি যায়? 2011 সালে যে রমরমা ছিল সিপিএমের, তারপরেও তো মুখ্যমন্ত্রী জিতেছিলেন, কারণ মানুষ, জনতা জনার্দন, তারা ঠিক করেছিল না আমার পরিবর্তন চাই। এবারেও মানুষ ঠিক করেছে পরিবর্তন চাই। আপনি গাড়ি ভাঙুন, আপনি কাঁচ ভাঙুন, আপনি বিজেপির কর্মীদের আক্রমণ করুন, তাতে কিছু যায় আসবে না। কারণ 15টা বছর আপনি যদি কাজ করতেন, তাহলে আপনার এই ইনসিকিউরিটি থাকতে মানে হতো না, আপনার কনফিডেন্স থাকতো আমি তো কাজ করেছি। কিন্তু আপনি কাজ করেননি, আপনি শুধু ধর্মে ধর্মে রাজনীতিকরণ করে গেছেন, বিভাজনের রাজনীতি, ভাতা দিয়ে।